सन्तुष्ट भगवान मनीष पाखे एमती एक ज्ञान अच्छे भगवान सन्तुष्ट हो जाए अनेक जगह अनेक समय मनीष शोला पर स्वप्न देखे ना चाहिए बेले स्वप्न देखे मनीष शोला बेले स्वप्न देखे कौन मु काली रात सुनार पलक उपरे शुई मु सुनार पलक उपरे शुई जितेबले निजटी भांगी जाए सेतेबले से उठी पड़ी देखे तो मु काठर पलक उपरे शुई सुनार पलक नुह यही कथाटी ता मन रे अनेक प्रकार आंदोलित करी अरे वो सोईला समय देखे वो सुनार पलक उपरे शुई उठी पड़ा पर देखे नहीं ये सुनार पलक नुह काठर पलक कहीं महाप्रभु ये सब को देखेल ये सब देखा तो उद्देश्य कौन तथापि वही सब बुझीपारे ना तथापि वही सब बुझीपारे नहीं गोटे कथा बुझीपार क्षमता आम पाखे अच्छी आम सत्यता को जागृत करते शत्रु मैंने आपे आपे विनाश हो जाती आम निजे जिते सत्यता को जागृत करते शत्रु मैंने आपे आपे विनाश हो जाती काली रात में स्वप्न देखी सुनार पलक उपरे शुई निद भांगिला देखिली कौन काठर पलक उपरे शुई उदाहरण कौन देले महाप्रभु रे मनीष कर्म करने तक महाप्रभु अनेक प्रकार प्रेरणा जुड़े कर्म कर फल आशा रख ना कर्म कले निश्चित फल पाइब बोली महाप्रभु प्रेरणा आमको जोगे दिखती अनेक प्रकार सत्य को सत्यता को जागृत कर शत्रु मार्ग विनाश करने उपदेश दिए उदाहरण ये जो सुनार पलक ये सुनार पलक कहीं हम भीतर जाता है अनेक प्रकार मनुष्य वाले अनेक प्रकार कथा कहते स्वप्न केवल सत हुए ना किंतु स्वप्न सत हुए केमिति स्वप्न सत हुए आम जानी ये शरीर को सुस्थ रखा सुखाद्य भोजन करवा ये शरीर के रोग प्रवेश कर आम जब सत्यता को पालन करवा सत्य माने आपे आपे विनाश नहीं दिए आम जब सत्य मार्ग चलवा शांति निश्चित पाइबा आम जब कर्म करवा सुनार पलक उपरे निश्चित शोइबा ये होचे भगवान लीलामृत कथा भगवान केमिति भगवान नियंत्रण से कथा बुझे देछन्ति राजा इंद्रदम्न कौन कले भगवान को पाया अनेक प्रकार कर्म कले शेषरे महाप्रभु को पाइले नहीं निश्चित पाइछन्ति भक्त सालवेग सबको देखिले मो महाप्रभु सहित भेट हो पारिली भेट हो गली खंड रत्न करो कहले मु कौन ये जो विद्यार्थी ग्रहण कर चोरी विद्या एक छाड़ी पारि निश्चित छाड़ी पारि आ गोटे कथा बंधु महांती कल सतर करो महाप्रभु हे जगतनाथ ठाकुर तुम्हें जदि मो भावरे तुम्हें विभोर रही जाए थाओ मो ये पिला छुआ स्त्री को पकड़ कर मत छोटा कर देबो तुम्हें कोन मत दर्शन देबो नहीं तुम्हें कोन मत ये दुख रु पारिबा नहीं पारि करी आज मनुष्य सत्य देखि दउची
ମୁଁ କାଠରେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛି, କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସୁନାର ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ମଣିଷ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କଲେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ସଫଳତା ତାକୁ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସୁଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା, ସୁଚିନ୍ତାଧାରା ନେବା, ସୁମତାମତରେ ଯିବା, ସୁବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତଥାପି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ଜ୍ଞାନଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇ କହୁଛି ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ସତ ହୁଏ ନା। ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୁଏ, ଯିଏ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାଏ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସଂଗ୍ରାମରେ ସେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରେ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଜଣେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚାକିରି କରେ, ଯିଏ ଯୋଉ କର୍ମକୁ ଆଦରି ନେଇଥାଏ, ଯେ ଯୋଉ କର୍ମରେ ମନୋବଳ ନେଇଥାଏ, ସେ କର୍ମରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ କର୍ମର ସେ ସଫଳତା ପାଏ। ଏକଥା ମୋ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ବଳରାମ ଦାସ ଏମାନେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଯୋଉ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର, ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା ସମସ୍ତେ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିର କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମଣିଷ କାହିଁକି କହୁଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହେଲା ନାହିଁ? ମଣିଷ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ ତାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହେଇଯିବ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ଭକ୍ତି ରସ କଥା ଇଏ ଭକ୍ତି ଭାବ ବାଣୀ, ଜାଣିଲେ ଶୁଣିଲେ ସିନା ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ, ଉଧରିବ ପ୍ରାଣୀ। ଏ ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ବିନାଶ କର। ଗୋଟିଏ କଥା ସଦା ସର୍ବଦା ମହାପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅହଙ୍କାରରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାନ୍ତି ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା କେବେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସଂସାରକୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇଛନ୍ତି। ରେ ମଣିଷ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସତ୍ୟତାକୁ ଜାଗ୍ରତ କର, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। এই ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କେତେ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ ସେଇଭଳି ଏ ସଂସାର ଭିତରେ ଆମେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ ନା। ସେ କୋଉ ଅବତାର, କେମିତି ଅବତାର ନେବା? ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ବାବୁରେ ଯାହା କର୍ମ କରିବୁ କର, କେବେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସତ କହିବୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହଉଛି ଏକ ଅବତାର। ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ତା ପର ଘରୁ ଏ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ତାକୁ ସତ୍ୟତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତା 7 ବର୍ଷ ନା 8 ବର୍ଷ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ, ସେଥିରୁ ମିଛ କାହିଁ କହିବି ନା? ତୋତେ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତୋତେ ଅବତାର ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ। କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ କରିବା କଥା, କେମିତି କରିବା କଥା, ସେ କଥାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ।
କହିଲେ କେବେ ସତ କହିବୁନି ସତ କହିକି ଯୋଉମାନେ ସତ କହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଆଜି ମୋର ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛ ତ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ସଂସାରକୁ ଏ ମଣିଷ ଦେଖ ମୁଁ ଅବତାର କେମିତି ନେଲି କାହିଁକି ନେଇଛି ଆଜି ଏମିତି ଅବତାର ନେଇଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରି ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଅବତାର ଏଇ ଅବତାରକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ତଥାପି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କାହିଁକି ମାୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇ ମମତାରେ ବାନ୍ଧିଛି ମମତାରେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ମମତାରେ ମିଳେ ଶାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପାଖରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖଞ୍ଜିକି ରହିଥାଏ ଏ କଥା କଣ ମଣିଷ ଜାଣିନାହିଁ ଏ ମଣିଷ ସବୁ ଜାଣିଛି ଜାଣି ଶୋଇ ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି ସେଇ ଶୋଇଥିବ ଯେ ତାକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ କି ଯେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭୁଲ କରେ ତାର ଫଳାଫଳ କିଏ ଭୋଗ କରିବ ଏଣେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି କଲି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ସବୁ ସାଇଲି ମନୁଆରେ ଏ କୁଳ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କଲି ମନୁଆରେ ଆଜିର ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାନର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଯାହା କର୍ମ କରୁଛି ତାହା ଫଳ ପାଉଛି ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଣିଛି ବୋଲାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ।